ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وأهلنا في الدنيا زيارته وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته وفي الأفعال متابعته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة مرافقته يا رب العالمين. وإلى حضرات الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين خصوصا منهم إلى البدريين وإلى الأئمة الأربعة والأقطاب الأربعة وجميع مشايخنا وأساتذتنا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين، لا سيما إلى حضرات من دفنوا في تلك البقعة المباركة المعظمة من أوليائك الكرام وأصفيائك العظام. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم وأفض علينا وعلى سائر أمورنا من فيوضاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بمحض فضلك وبجود كرمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقوق عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في اجتماعنا هذا وفي مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت وأنعمت على عبادك الصالحين. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمن ماتوا منا ولمن دفنوا حوالينا يا غافر المذنبين وارحمنا وإياهم يا راحم المساكين. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار وادخلنا وإياهم الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار. آمين بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا مرادنا يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل وقال نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور. شفيعنا رسول الله. هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. അതൊരു ഉഷാറിലുണ്ട്. ഈ സാധാരണ ഇപ്പം കേൾക്കുന്ന ഒരു ബൈത്ത് അതിലർത്ഥം തന്നെ ആലോചനാക്കില്ല. അതായിട്ട് മഹാനായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മഹാനായ ഇമാമുൽ ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നഗല്ലം പരിചയമുള്ള ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ആ നബി കീർത്തന ഇങ്ങനെ പാടിയപ്പോൾ ആ കാവ്യ ആ കവന സംകലന പൂർത്തിയായപ്പോൾ ബുർദാസെന്ന് നബി തങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒല്ലിപ്പോയ പാട്ടിയത് അതിലെ ലാസ്റ്റ് ബൈത്തായിട്ട് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണനയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ്മാർ പാടിയറിയാം. അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി നബി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പമാക്കുക പോലും സാധ്യ ആവാത്തനിക്കത്തെ വിശേഷണം കൊണ്ടും മൂടിയേ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അള്ളാഹുരട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് യാ റബ്ബി നിന്റെ പടച്ചോനെ പരിപാലകനായ സർവശക്തനായ അല്ലാഹ് ബിൽ മുസ്തഫ നീന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സെലക്ട് ആക്കിയ നീന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഈ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നബി തങ്ങളെ ഇത്രയെല്ലാം വിശേഷനാക്കിയല്ലേ. നബി തങ്ങളെ ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളമുള്ള ആൾമാർക്ക് നാണ് പരിചയാക്കിയല്ലേ.
ആ നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ആ നബി തങ്ങ സാമാന്യ ആളല്ല, നീ പ്രത്യേകമായി സെലക്ട് ആക്കിയ നിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടു യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ, നിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശത്തെയും എല്ലാ ആഗ്രഹത്തെയും എല്ലാ മുറാദിനെയും നീ നക്കി എത്തുപാട്ടി തരണു റബ്ബേ. അതായിട്ട് യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ, പടച്ചോനെ നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ, മഖ്സദ് ചെന്നുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശം, മഖാസിദ് ചെന്നതിന് ബഹുവശം, നിന്റെ ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാ, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചുള്ളമാ, നിന്റെ ആസന എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം അത് ദുനിയവിയായതായിരിക്കും ഉഖ്റവിയായതായിരിക്കും ഖൈറായതായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ നക്കി എത്തുപാട്ടി തരണു അല്ലാഹ്. വഗ്ഫിർ ലനാ മാ മളാ, നക്ക് നിന്റെ ഉദ്ദേശ പൂർത്തിയാവാൻ ടിക്കു തുടക്കുവായിട്ടുള്ളത്, തടസ്സായിട്ടുള്ളത്, നാനാക്കി എനിക്കത്തെ തപ്പുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദോഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാപമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ എല്ലാ ചെറിയ വലിയ ദോഷങ്ങളെ, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ ഇത്രത്തോളം എന്ന എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും നീ പൊറുത്തു താ അല്ലാഹ്. യാ വാസിഅൽ കറമി, നീ വലിയ ബഹുമാന്യനായ ആളല്ലേ, മാന്യനായ ഒരു മാന്യത ഉള്ള ആളല്ലേ. നിന്റെ അടിമ നായന്ദ്രൻ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദുർബല ജീവിയല്ല ഞാൻ. നീയെ ഖുർആനിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൗർബല്യത്തെ മേലെയായിട്ടിക്കിട നാം മനുഷ്യവർഗത്തെ പടച്ചതുണ്ട്. നിന്റെ അടിമയായി ദൗർബല്യത്തോടെ കൺട്രോൾ കിട്ടാത്ത ഈ ചെറിയ മണ്ണിനാൽ പടക്കപ്പെട്ട നാനി എന്തായെങ്കിലും തപ്പാക്കിയെ ചെന്നിട്ട് നീ ശിക്ഷിക്കണമാ. നീ ഒരു മാന്യനല്ല അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നക്ക് കേൾക്കുമെന്നും അർഹതയില്ല. അയാൾക്ക് നീ സെലക്ട് ആക്കിയ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലേ, ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാരണത്തില് നിന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും നീ പൊറുത്തു തന്ന നിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും പൂർത്തിയാക്കി എത്തുപാട്ടിത്ത അല്ലാഹ്. ആ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചുമ്പിട്ട് മനസ്സിൽ കൊമ്പന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാ അതെല്ലാം കരുതിയിട്ട് ഏതെല്ലാം ദോഷ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പ മറച്ചു വെച്ചത്, നിന്റെ ഉസ്താദുകൾ കൊത്താവത്തത്, നിന്റെ ഷെയ്ഖുകളിൽ അർത്ഥായിട്ടിരിക്കും, അർത്ഥാവാത്ത പോലാക്കണത് വേറെ അർത്ഥാവാത്തത് വിചാരിക്കാം. നിന്റെ പെഞ്ഞായിക്ക് പോലും നിന്റെ മക്കൾക്കൊന്നും മുന്തില്ലാത്തത്, ചങ്ക് ബ്രോച്ചുള്ള നിന്റെ തിക് ഫ്രണ്ട് പോലും കൊന്താവാത്ത കുറെ സംഗതിയില്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇവൻ നീ നക്കോട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൽവിൽ കരുതിയിട്ട് ഒരു ബൈത്ത് പാടുക. യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ വഗ്ഫിർ ലനാ മാ മളാ യാ വാസിഅൽ കറമി. യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرحم الراحمين പടച്ച റബ്ബേ, എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി താ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പ്രത്യേകമായ മഗ്ഫിറത്ത് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് തീറുമ്പോ നീ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും പുറത്തു കൊടുത്ത യഥാർത്ഥ അടിമകളിൽ നിന്ന് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണു അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ പ്രവേശനവും നരകമോചനവും മക്കളുടെ പത്തക എത്തുമ്പോ ആ സ്വർഗ പ്രാപ്തി കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തിത്താ അല്ലാഹ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിക്കട യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റയ്യാൻ ചൊല്ല് സ്വർഗ കവാട കിട്ട യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ചൊല്ലതും ഇങ്ങനെ കേൾക്കണതും എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീർക്കണോ അല്ലാഹ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇഖ്ലാസ് താ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരായ മൗലാതന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരലോക ಮತ್ತು സ്വർഗ പ്രവേശനത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരലോകത്ത് എത്തും സാധ്യയില്ല. ഇപ്പൊ ആ വിഷയം കറക്റ്റ് തന്നെ ചർച്ചയാക്കിയെങ്കിൽ പരലോകത്തിൽ പിന്നെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിടത്തോളം നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടൊന്നും എത്ര പോലത്തെ സബ്ജക്ട് ഒരു ചെറിയ മട്ടത്തിൽ മാത്രം ഓർഡറെല്ലാം ചൊന്നോട്ട് പോവാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കടാണ്ട് കേട്ടെങ്കിൽ മരിക്കും. എന്താണ് വേണം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ദുനിയാവ് വന്നതാ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോള്ള ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോള്ള ബംഗല കിട്ടൂല, വലിയ ബംഗ്ലാവ് എല്ലാം കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, കുറെ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനപ്പെടുക. ഡയറക്റ്റ് ഉത്തര ചൊല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും. എന്തൊക്കെ മരിക്കിടെ പാട ജീവിക്കും. അത്രയുമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചോ ഉള്ളത് മരിക്കോ വേണേ. ദുനിയാവ് ചൊല്ലത് ആഖിറത്തിൽ വേണായിട്ട് കൃഷിയാക്കാനായ ജാഗ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബന്ധങ്ങളുള്ള നിങ്ങൾ ഈ വാതാക്കുമ്പോ ദുനിയാവിൽ യാരത്തെ ആത്മാർ കൃഷിയാക്കട ആത്മാരൊന്നുമല്ല. കൃഷിടാണ്ട് യാറ വ്യാപാരം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. ബാന്യാക്കട ആത്മാർ വേറെ വേറെ നമ്മത്തിൽ അങ്ങനെ കമർഷ്യലായി വാണിജ്യ ആ രൂപത്തിൽ പോണ്ട വ്യാപാരികയാണ്. പ്യാരീസുള്ളത് വ്യാപാരി, മാപ്പിളാസുള്ളത് ഒരു കന്നഡ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെർഷനല്ല. ദുനിയാവിൽ യാരത്തെ ആത്മാറും വ്യാപാര ആക്കട ആത്മാരായിട്ട് കൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലെ ഉപമയാക്കിയത് ആഖിറത്തുള്ള കൃഷിസ്ഥലമായിട്ട്. കൃഷിക്കാച്ചൊല്ലോണം നിരാശയില്ലാത്ത ആളാണ്. ഒരു കൃഷിയാക്കട ആള് ഞങ്ങളുടെ ഈ രായത്ത് നെൽകൃഷിയുണ്ട്, ഗോധി കൃഷിയാക്കട ആൾ മാറിപ്പോയി. വേറെ വേറെ നമ്മത്തെ ചോള ആക്കടം നയിക്കുവാർ, പയറുവർഗത്തെ ആക്കടം നയിക്കുവാർ. ഇന്ത്യത്തിലെ വേറെ വേറെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയെങ്കിൽ വേറെ വേറെ നമ്മത്തെ ആഹാര പദ്ധതി ധാന്യ അവിടെ ബലയുടെ പോലത്തെ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. കർണാടകത്തിലെ കൃഷിക്കാർ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെട്ട ആളല്ല. അതിവൃഷ്ടിയായെങ്കിൽ നല്ലോണം മഴ വന്നെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് തൊന്തരവുണ്ട്. അനാവൃഷ്ടിയായെങ്കിൽ മലമേ വന്നില്ലെങ്കിലും കൃഷിക്ക് തൊന്തരവുണ്ട്. ഓരോ ചങ്ങായി ഒരു കൃഷിക്ക ഒരു റൈത്ത എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഓന്റെ വയലെല്ലാം സെറ്റപ്പാക്കി നല്ല രൂപത്തിൽ ധാന്യത്തെ ഇട്ട് അതെല്ലാം പല തറകാവുമ്പോ ചിലപ്പോ മല ഇല്ലാണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം മല വന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സുണ്ടറകാളിയ ഒരു പിറുകാളിയ വന്നെങ്കിൽ അളക്കെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിറ്റേത്തെ വർഷമാണ് കൃഷി പാടാക്കാണ്ടിക്കില്ല. പിന്നെ അല്ല അങ്ങനല്ല അതിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. നല്ലോണം ബല വന്നേ പിന്നെ ഇനി ഈ പ്രകലാവലൊന്നിട്ട് പോണ്ടില്ല. വ്യാപാരികൾ അങ്ങനല്ല, ജമ്പിംഗ് ആയി വയ്ക്കുക. ഒരേ പാന്യത്തിൽ മുന്നോൽ പോണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മ വിരളാത്തി വിരളാശം ചെമ്മ കുറവ് വേറെ വേറെ അത് നോക്കൂ, ഇത് നോക്കൂ. അവർക്ക് ഭയങ്കര അടിക്കതായെങ്കിൽ അതൊരു കൃഷി. അപ്പോ റബ്ബർക്ക് നല്ല ലെവൽ വന്നപ്പോ എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് എല്ലാം തോട്ടത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് റബ്ബർ വെച്ചു. അതൊരു 5-7 വർഷം വരുമ്പോ റബ്ബർക്ക് ആ പല ഏതേ റേറ്റ് എത്തി. നിരാശാവുമ്പോൾ വ്യാപാരിക്ക് സാധ്യമുണ്ട്, ഭയങ്കര കൃഷിക്ക് സാധ്യത, കൃഷിക്കാരന് സാധ്യത.
ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖദർ വൽ ഖദരി ഖൈരിഹി വശർരിഹി മിനല്ലാഹി തആല. അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം? മലായികത്തിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം? അല്ലാഹു ഇറക്കിയ കിതാബിനെ കൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോളേ? 1,24,000 വന്ന് എല്ലാ അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ നീ ഏത് രൂപത്തിൽ ഈമാനാക്കിടേ? ഖിയാമത്ത് നാളെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടോ നീ എത്രമാത്രം ദൃഢമായിട്ട് നമ്പിരേ? അതേപോലെ അല്ലാഹു നിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ നോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഖൈറായിട്ട് കണ്ടതും പ്രത്യക്ഷമായ നോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഷർറായിട്ട് കണ്ടതും എല്ലാം നക്ക് അല്ലാഹ് വിധിച്ചത് ചെന്നിട്ട് നീ എപ്പ നമ്മുടെ അണ്ടമാത്ര നീ മുസ്ലിം? സത്യത്തിൽ ഷർറ് ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹു നിനക്ക് വിധിക്കിടാണ്. ഞങ്ങളെ ഭാവനയിൽ അത് ഷർറുണ്ട് മാത്രം. അല്ലാഹു ഒരാൾക്കും അന്യായത്തെ വിധിക്കല. പരലോകത്തേക്ക് പോകണ്ടെന്നോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവോ കാരണം അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ആക്കിയുണ്ടല്ലേ? അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ആക്കില്ലാണ്ട് അള്ളാഹു അന്യായ ആക്കുന്ന ആളേ അല്ല. 99 ഇസ്മ ഞങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഖുർആനിലെ വേറെ വേറെ ജാഗലി അല്ലാഹുവിന്റെ വിശേഷണാക്കിയ എല്ലാ ജാഗലും അല്ലാഹു ജബ്ബാർ, അല്ലാഹു റസ്സാഖ്, അല്ലാഹു അലീം, സമീഅ, ബസീർ. ഏതും ഇസ്മു ഫായിൽ അറബിക്ക് ഗ്രാമറിൽ ഇസ്മു ഫായിൽ ചൊന്നെങ്കിൽ അത് ആക്കിട ആള്, റഹ്മത്ത് ചൊരിയിട ആള്, റിസ്ക് കൊടുക്കുട ആള്, അടക്കി ഭരിക്കിട ആള്, മല വർഷിപ്പിക്കിട ആള്, വിശാലത്തെ കൊടുക്കുട ആള്, മല തണ്ട ആള്, എല്ലാം ജീവിപ്പിക്കിട ആളും മരിപ്പാട്ട ആള്, എല്ലാം ആ ആക്കിട ആദേശയുടെ വിശേഷണത്തിൽ അല്ലാഹുവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തൂടെ? നീതിയുടെ വിഷയം വരുമ്പോ മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിസാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഏരിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസിലും ഖുർആനിലും കാണുക സാധ്യവുടെ. അല്ലാഹു അദ്ലുൻ മസ്ദർ അല്ലാഹു ചൊല്ലത് നീതി നടപ്പിലാക്കിട ആളു മാത്രല്ല അല്ലമേ നീതിയായിട്ടിക്കട. അല്ലാഹു ന്യായ, അല്ലാഹു ആദിൽ, അല്ലമേ നീതി, അല്ലമേ ന്യായ. ന്യായ തണ്ടോണുണ്ടല്ല അല്ലാഹു അന്യായ ചൊല്ല പോലത്തെ സിഫത്തില്ല. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഷർറ് പോലെ കണ്ടത് അല്ലാഹു വിധിച്ചിടാണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോ പോലും സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഖൈറായതായിരിക്കും. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറായി വിധിച്ചത് ആ ഖൈറുടെ നമ്പാണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഷർറാവും സാധ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ വന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഫോളോ ആക്കണം. നല്ല വേണ്ട ചൊല്ലില്ല. ഇപ്പൊ കാറിന്റെ കറവരെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭയങ്കര വ്യാപകമായ പോയി പൗത്രുള്ള നോളല്ല എല്ലാം നാട് നീല ഹോട്ടൽ സൈഡിൽ പോറ ലൈൻ ശക്കർത്തും ഏതമ്മാ ഒരു ചെങ്ങായി ഓതാക്കിടും. അത് നല്ലമേ, അത് ആയത്തല്ല എന്നാ ചൊല്ലല്ലേ, അതിന് അപ്പുറം വന്ന് കൊടുത്തല്ലേ. നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ആത്മാരായെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൃതജ്ഞത ഉള്ള ആത്മാരായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാറാക്കി തണ്ടോണോ. ഈ നന്ദിയാക്കുണായ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ ആ നന്മ ഏതിട്ട് ഫസ്റ്റ് അർത്ഥാക്കണ്ടേ. കാറിനെ പിറവോലി ഓൺലൈൻ ശക്കർത്തും ചൊണ്ടതിന് ഉദ്ദേശത്തെ കാറുണ്ട്, ഇത് നിയമം ഇതിലിങ്ങനെ ശക്കർത്തുമായി വലിയതെടുക്കും. ഏയ് അങ്ങനല്ലേ, നാനോ ഇന്നെങ്കിൽ അത് 2 ഉഷാറായ 5 സീറ്റ് ഇന്നെങ്കിൽ യാരെ വിടുത്തുള്ളത്. അതിന് പിന്നെ ഇല്ല ശക്കർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ 7 സീറ്റ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിൽ വേറെ വേറെ കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ബണ്ട അത് വെച്ച് ഇത് 2 വലിയാവും. അവന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ലേ.
അതല്ലാണ്ട് ഈ എൽദിയയിൽ പിന്നെ ഒരു നാൾ ഒരു അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം യാറാക്കിയാന ഒരു തസ്ബീഹ് യാറാക്കിയാന ഒരു നിസ്കാര യാറാക്കിയാന നാനടക്കമുള്ള ആൾമാർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആൾമാരെ കാട്ടുകയായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് നേരെ മറിച്ച് പണ്ടത്തെ എഴുതിയ പോലെ മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ല എന്ത് തന്നതാണ് അത് അല്ല അതൊക്കെ അർത്ഥ വ്യാപ്തി ആരുണ്ട് അല്ല തന്നത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് തൃപ്തി ഇതങ്ങനല്ല തന്നറിയിപ്പ നന്ദി പിന്നെ എന്താണ് അത് തെല്ലോറല്ലേ വലഇൻ കഫർതും ആ ആയത്ത് തീർന്നത് ലഇൻ ശക്കർതും ലഅസീദന്നകും നിങ്ങൾ നന്ദി കാട്ടാൽ മാറായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ യാറാക്കി തണ്ട് വലഇൻ കഫർതും നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാട്ടാൽ മാറായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാ തന്ന ഏത് നിയമത്തിനെയും പരിഗണിക്കാണ്ട് അവഗണിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പുട്ടുപുട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന അദാബി ലശദീദ് ഇത് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ നന്ദി യാറെ തണ്ടാണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാട്ടിയെങ്കിൽ ഇന്ന അദാബി നാത്തന്റെ ശിക്ഷ ലശദീദ് അത് ഏത് പോലും നിക്ക് ചിന്തിക്കുകയാവാത്തത് കഠിന കഠോരമായതായിട്ട് കിടേണ്ട് ബയ്യനല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ജാമാന ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് കാലിന്റെ പാത നീര് കെട്ടിയിട്ട് പുട്ടുരോടത്തോളം ആ നീര് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കലോടത്തോളം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മഹദിയായ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേൾക്കടെ യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ല നബി തങ്ങളെ എന്ത് വേണമായിട്ട് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടണോ അല്ല എല്ലാം പുറത്തു തന്നാടല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബല്ലേ ഫിർദൗസിന്റെ സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനാക്കപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ആളല്ലേ മഹാനായ നബി തങ്ങളൊട്ടിಗೆ ആയിഷ ഉമ്മ കേട്ടപ്പോ അഫലാ അകൂന അബ്ദൻ ശകൂറാ അതല്ല ആയിഷ അല്ലാഹു നന്ദിയുള്ള ഒരു അടിമനാണ് അവന്റെ മോളേണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അത് ശുക്രു ആ ശുക്ർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ നബി തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്തേ 7 മക്കളിൽ 6 മക്കളും അല്ലാഹു ഈ നബിക്ക് കൊടുത്ത 7 മക്കളിൽ 6 മക്കളെയും നബി തങ്ങ ജീവിച്ചിട്ട് കുംഭമേ വാപ്പാസ് ആഖിറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാ അതെന്താ നബി തങ്ങളൊട്ടിಗೆ ബിൽസയില്ല അത് അനുഗ്രഹം അല്ല നങ്ങ വിചാരിച്ച അനുഗ്രഹത്തെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആക്കണോ നങ്ങ നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ കുറേ മക്ക കുറേ കാസ് കുറേ അധികാര കുറേ ആൾമാരെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇതൊന്നും അല്ല ആ നബി തങ്ങൾക്ക് യുദ്ധ ആക്കുണായി വന്നില്ലേ ആ നബി തങ്ങളെ പല്ലകി ചെറിയ ഗായ പോലും ആയില്ലേ ആ നബി തങ്ങളെ നെറ്റി പൊട്ടിയില്ലേ ആ നബി തങ്ങ അപ്പടറായത്തങ്ങ കൈവിട്ടപ്പ ഉമ്മടറായത്ത് റാഹത്ത് കിട്ടു ആശ്വാസ കിട്ടുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച് വലിയ ഹോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ത്വായിഫിക്ക് പോയപ്പ അപ്പടറായത്തങ്ങ മക്കത്തെ ആത്മാര് വിളിക്കാത്തെ മക്കത്തങ്ങ ലാസ്റ്റത്തോടെ ചെന്നോ ഇന്നത് നബിയെ നിങ്ങ സ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് നിങ്ങ സത്യവാന്മാരിൽ സത്യചൊല്ല ആള് അല്ലമീൻ നിങ്ങ വിശ്വസ്തരായ ആളുണ്ട് ആയങ്ക ഉമ്മടറായത്തുക പോയപ്പ മജ്നൂൻ പിറാന്ത ഹുജ്ജാജ് എന്നിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടുപാട്ടിയ ത്വായിഫുടാൽമാർ ആ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ പുൽപുടാത്തങ്ങ ഈമാനില്ലാത്ത ആൾമാർ ചൊല്ലണത്രേ എന്തോട് ചൊല്ലേ മഹാനായ നബി തങ്ങളും ഒട്ടിಗೆ പോയ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ ഓടുപാട്ടിയപ്പ നബി തന്നെ ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓടുക തുടങ്ങിട ആ ഓട്ട നിപ്പാട്ടിയത് 40 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പറ
അവിടെയായിട്ടിക്കടെ മഹാനായ അദ്ദാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലെ ഒരു മനുഷ്യ നബി തങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള സഹായ കൊടുത്തത്. അത് കണ്ട സ്വഹാബി, അത് കണ്ട മുശ്രിക്കീങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ത്വായിഫുൽ ആൽമാർ പാത എറിഞ്ഞത് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കല്ലിൽ ഇപ്പോഴും ബന്ധായത് ത്വായിഫുക്ക് പോയിട്ട് ബർബനങ്ങ അമീറന്മാർ കാട്ടത് പോയെങ്ങ അനുഭവിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് പോകുള്ള തൂപ്പിക്ക് തരട്ടെ. 40 കിലോമീറ്ററോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബോളിയാറുടെ വണ്ടി എത്ര നോക്കിയപ്പോ 40 കിലോമീറ്ററിലോട് ഞാൻ ഓടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് തോളി വേറെ വെച്ചിട്ട് ഓടുക സാധ്യത ഞങ്ങൾ വാദല്ല. ನಾನು ಈ ಆಯತ್ರೆ ಎದುರುಕಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹು ತನ್ನ ನಿಯಾಮತಿ ಎದುರಿದ್ದಾಲ್ಸನ. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ സ്വഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട ആറാബികളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് കേൾക്കട്ടെ, നബിയേ നിങ്ങളെ സമുദായത്തും അഥവാ നബിയെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന ആൾമാരും ഒരേപോലെ അള്ളാഹു പഠിപ്പാട്ടി ഏതായെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാ. അഥവാ നിങ്ങൾക്കും നാളെ മുന്നിൽ വന്ന സാധാരണ ആദം പാപ്പ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ നബി തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 1500 വർഷം അവിടെ 1400 വർഷം അവിടെ നബി തങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ട് 1500 വർഷമായി. അതിരാണ്ടി മുന്നോളൂ 1,24,000 നിന്ന് 24,191 ആൾമാർ ആ സമുദായത്തെ ആൾമാരൊട്ടികയും നിങ്ങളൊട്ടികയും ഒരുപോലെ അള്ളാഹു പഠിപ്പാട്ടിയെ അള്ളാഹു സ്വന്ന എന്തായെങ്കിലും ഉണ്ടാ. മഹാനായ നബി തങ്ങ ഓതിയത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടോള്ളേ, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ജാവുക ജുമാത്തുക ഞങ്ങൾ കേട്ടോള്ള സൂറത്തുൽ അഅല സബ്ബിസ്മയുടെ ആ ജോറോദുടെ ചില ആൾമാരങ്ങനല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിൽ പിന്നെ ജോറോദിൽ ഇങ്ങനെല്ലോ അതിന് പിന്നെ ജോറാക്കടേ ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്കാ വദക്കറ സ്മ റബ്ബിഹി ഫസല്ലാ ബൽ തുക്സിറൂനൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയാ വൽആഖിറതു ഖൈറുൻ വഅബ്ഖാ ഇന്ന ഹാദാ ലഫി الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരൊട്ടിಗೆ കേട്ട ആ ആളൊട്ടിಗೆ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടത് ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്കാ, ഖദ് അഫ്ലഹ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിട്ടായിടെ. വിജയിച്ചിട വിജയിക്കൊണ്ടല്ല വിജയിക്കുക പോണ്ടാണ്ടല്ല വിജയിച്ചിട്ടായിടെ ഓന് സക്സസ് ആയിട്ടായിട് പാസ്സായിട. ആറ് ഹൃദയത്തെ പരിവർത്തനയാക്കിയാറ, 6 ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചാറ, 6 ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കിയെടുത്താറ. അങ്ങ് വിജയിച്ച ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്കാ വദക്കറ സ്മ റബ്ബിഹി. ആ സംസ്കരണയായ ഹൃദയം കൊണ്ട് അല്ലാഹുടെ 6 ദിക്ർ ചൊന്നാറ, അല്ലാഹുടെ 6 സ്മരിച്ചാറ. ആ സ്മരണ ബന്നേൽ പിന്നെ ഫസല്ലാ അല്ലാഹു വേനായിട്ട് 6 നിസ്കരിച്ചാറ, അല്ലാഹുടെ 6 പുകലിയാറ. ആ ആത്മാർ വിജയിച്ചിട്ടായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഈ 3 സംഗതിയാണ് വെറുതെ പോലെ നിസ്കരിക്കലല്ല, ഇത് സമാവിടെ ഇല്ല. അകം ശുദ്ധിയാക്കാതെ പുറം മിനുക്കല്ലേ, കക്കൂസിനുള്ളൊരു രീതി നീ എടുക്കല്ലേ. ഉൾഗ ശരിയാക്കാണ്ട് പുറ മാത്ര ബഹിരംഗമായത് മാത്ര അന്തരംഗ ശുദ്ധിയാവാണ്ട് ബഹിരംഗത്തെ മാത്ര നീ ശുദ്ധിയാക്കണ്ട. കക്കൂസിനുള്ളൊരു രീതി നീ എടുക്കല്ലേ. എന്റെ ശബ്ദല്ലേ ഔദ്യോഗിക ഇപ്പൊ കർഷകരുടെ മെയിന് ഒന്ന് ബാത്റൂം, പിന്നൊന്നും കിച്ചൺ, ഒന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉൾഗേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇൻകമോ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഉള്ള എല്ലാം എക്സ്പോർട്ടും ഇൻപോർട്ടും. ഇപ്പറ തിന്നകുള്ള ജാഗയും അടിപൊളി.
പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളുന്നതോടെ എത്ര നല്ല പെർഫ്യൂം, വേറെ വേറെ നല്ല സുഗന്ധം അവിടെ പോകേണ്ടതല്ല. അതുപോലെ കാണുമ്പോൾ ഓരി ശബ്ദ ഉൾകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിബറ്, ഹസദ്, ശതിമാന, ബല്യത്തന, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത്, അഹങ്കാര, ഹസദ്, റിയാ ഇല്ലാത്ത എന്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ശരിക്കേ ഉണ്ട്. ഒരു വക്കീല് ബുദ്ധിವಂತರ ജില്ലയിലെ ബുദ്ധിವಂತರ ജില്ലയില് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാണ് അവൻ ചെന്നത് ഒരു ഉച്ച ഒരു പോറൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ ഇങ്ങനെ പല ചേമ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ബിസിയാക്കി വെക്കുക. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ് ചെന്നത്. சாதாரண இல்லாண்டது சொல்ல, சாதாரண முஜாஹிதீங்கள சொல்ல, ഔലിയ ഇല്ല, കറാമത്തില്ല, ഇത് അപ്പുറം പിന്നെയും കുറച്ച് ഉഷാറായി അണ്ട നാ നിസ്കരിച്ചില്ല നക്കടോട്ടു മഹിളാരായ നാൻ നിസ്കരിച്ചില്ല നക്കടോട്ടു അവൻ ചൊല്ല നിസ്കരിച്ചില്ല. സുബൈന മുന്നൂറുള്ള ജനറക്കാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമില്ല. ഖൈറു ലക മിനദ് ദുനിയ വമാ ഫീഹാ. സുബൈ നിസ്കാരത്തെ മുന്നൂറുള്ള ജനറക്കാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് നിസ്കരിച്ച് എനിക്ക് ദുനിയാവുള്ളതിനെല്ലാം ഖൈറ് ചൊല്ല്. ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ല, സുബൈ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഖുർആൻ ബട്ട് അല്ലാഹ് ഇല്ല. പിന്നാർക്ക് നല്ല ആക്കിലാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാര്. അതൊന്ന് ഈ ചൊന്നേക്ക് നീ അശ്വതം കളിക്കണ്ട എല്ലാം പുസ്തകമല്ല. അല്ല ലീഗലി ആയിട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളു. പക്ഷെ അത് നോക്കും കുറെ ബിസിയാക്കാതില്ല. നല്ല സബ്ജക്ട് അല്ല, അതപ്പോ ന്യായമാ. ഇത് അന്യായമല്ലേ? ഓന്റെ ലീഗലി ആയിട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളേ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോ ഓക്കെ, ഓന്റെ സബ്ജക്ട് ഓക്കെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ യുക്തിയല്ല ഇസ്ലാം, യുക്തിയല്ല ഇസ്ലാം. അഥവാ ഈ മൂന്ന് സംഗതി വേണു. ഹൃദയ പരിവർത്തനായേൽ പിന്നെ ഐക്യറമദാൻ, ഹൃദയ പരിവർത്തനായേൽ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചേ നന്റെ മേലെ അള്ളാഹു കഡായാക്കിയ കുറെ സംഗതി നിസ്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വബൈക്ക് ഫ്രീ സ്വബൈക്കലിന് ളുഹറും അസറും മഗ്രിബും ഇശ പോനെൽ റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നല്ല എനർജി കിട്ടും. ഈ നോമ്പൊടിച്ചിട്ട് ഈ അർജന്റ് വന്നിട്ട് 20, 23 പിന്നെ ഖിയാമുൽ ലൈലി ആകുമ്പോൾ 31 നിസ്കരിക്കുക. അവിടെ നിന്നക്ക് സ്വബൈക്കലിച്ചിട്ട് പ്രാഹത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട മുന്നോട്ട് ഈ പോനെൽ റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് നീ ഹറക്ക വീട്ടതല്ല. ഇത് ഹറക്ക വീട്ടുള്ളതല്ല നിന്റെ നിസ്കാരമുള്ളത്. നന്റെ ഓർമ്മ പിറകുവേണായിട്ട്, നന്റെ സ്മരണ കിട്ടുകവേണായിട്ട് നീ നിസ്കരിക്കേണ്ടല്ല, നിസ്കാരത്തെ നീ നിലനിപ്പാട്ട്. ഒരു നാളല്ല, ഒരു വാറല്ല, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രല്ല, ഒരു കഷ്ടമെന്ന നാളില് മാത്രല്ല, ആരായെങ്കിലും ഫാമിലി മരിച്ചാണ്ട് മാത്രല്ല, ദുരന്ത കണ്ട നാളില് മാത്രല്ല, റമദാനില് മാത്രല്ല, നിന്റെ രക്തപരിശോധനയാക്കിയപ്പ ക്യാൻസറാ, ട്യൂമറാ, എയ്ഡ്സാ കാട്ടിയാണ്ട് മാത്രല്ല. സന്തോള ഇന്ന ടൈമിലും സന്താപ ഇന്ന ടൈമിലും സുഖ ഇന്ന നാളിലും ദുഃഖ ഇന്ന നാളിലും ഖുശി ഇന്ന നാളിലും ബേജാറിന്ന നാളിലും പൈസ ഇന്ന നാളിലും ദാരിദ്ര്യ ഇന്ന ടൈമിലും എപ്പോഴും നീ നിസ്കാര നിലനിപ്പാട്ട് നന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണായിട്ട് ജാവു. പിന്നെ സ്വബൈത്തോട് നീ ഉറങ്ങിട. ആ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ബിയാറങ്ങ വന്നിട്ടിക്കോ, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ യോടെല്ലാം ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ആവുക. ആ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആവുക ജാഗരെല്ലാം ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് സഞ്ചരിച്ചോള്ള ഒട്രാസി നീ കിടന്നാല് എഞ്ചപാട് റബ്ബേ നാം മരിച്ചിട്ടിന്നല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ യഹ്യാനാ ബഅദമാ അമാതനാ വഇലൈഹിൻ നുശൂർ. പാട ജീമതന്ന അല്ലാഹ് നിക്ക് നാൻ സ്തുതി തന്നോള്ള, നിന്നെ നാൻ സ്തുതിച്ചോള്ള സുന്നത്തെ എൻജേ. പിന്നെ അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവുടെ എല്ലാ ജഞ്ചാട്ടവും വിട്ടു. അല്ലാഹു അക്ബർ. നാ പാട ജനിച്ചെങ്കും നാനല്ല ബലിയോനു, നീയേ ബലിയ ആള്. ഇന്നലെ അസ്തമിച്ച സൂര്യ പാട ഉദിച്ചോ വരുമ്പോ സൂര്യ അല്ല ബലിയത്, നീയേ
ശരിയോനോ ചൊല്ലേ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു വട്ട നിൽക്കുമ്പോ 3 വട്ട ബഗ്ഗട നിക്കിട ചൊല്ലത് നാളെ ചൊല്ല ഒരു ഭാവനത കണ്ടെങ്കിൽ റുകൂൽ ചെല്ല് ബഗ്ഗട പാടെ സുജൂദുൽ ജണ്ട് വട്ട അവന്റെ നെറ്റി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ആത്മാരും കാണ്ടേ. കളരി പടിപ്പാട്ട് ആത്മാരും മർമ്മത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല മർമ്മ ചൊന്നെ. 2 കണ്ണിടയിലുള്ള ജാഗടെ മണ്ണിനാൽ പടക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ അതേ മണ്ണിക്ക് സമർപ്പണയാക്കിയോണ്ടു സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അലാ വബിഹംദിഹി. ഉന്നതനായ റബ്ബേ നിന്നെ നാൻ പുകഴ്യോള്ള നിന്നെ നാൻ സ്തുതിച്ചോള്ള ചൊല്ലെ. വിധേയത്വത്തെ കാട്ടരുത്. അങ്ങനെ കാട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടിമയാവാം. പിന്നെ ഒന്ന് സ്വർത്തുകളിൽ പോയ ബാന്യല്ലാക്കി ഉച്ചാമ്പത്ത് തെല്ല് ഫ്രീ ആയി ചങ്ങായിമാരെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തെല്ല് കാസല്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടിമ ചൊല്ല ബോധ പോകും തീരാ. നിസ്കരിക്കുക പറല്ല. ആ നിസ്കരിക്കുവെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കിടാറുണ്ട്. ആ പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ പാടെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അള്ളാഹുടെ വിധേയ ദാസദാസിമാരായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളും പള്ളിയിൽ ആണുങ്ങളും നിസ്കരിക്കണം. അസറാമൊന്നു ഫ്രീ മൈൻഡ് ആവുടെ ഒന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്കുന്നു. വിനോദത്തിന് പോണു കളിക്കുക പോണോട്ടിക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും അള്ളാഹുടെ എതിർലി മോന്തിയാകുമ്പോ എല്ലാമാരും ഒട്ടുസേരട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഹന്തമായിട്ട് വെച്ചത് അള്ളാഹുടെ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന മിസ്സാവുക. സർവീസ് ഇടക്കിടക്ക് വെച്ച് പോയിപ്പോയി. പിന്നെ ഒരു ക്ലീനിങ് ആണ് റമദാൻ തിങ്ങ. ഏതോ ആവട്ടെ ഹൃദയ പരിവർത്തനാക്കിയേൽ പിന്നെ അല്ലാഹുവിനെ ആര് സ്മരിക്കിടാറാ ആ സ്മരണയോടുകൂടി ഫസല്ല ആര് നിസ്കരിക്കിടാറാ അങ്ങ് വിജയിച്ചിടാറ്. ഇതെല്ലാം ചൊന്നിട്ട് അല്ല ചൊല്ല ബൽ എത്ര ചൊന്നെങ്കും നിങ്ങ മനസ്സിലാ തുസിറൂനൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയാ. നിങ്ങ പിന്നെയും സെലക്ട് ആക്കിയോ ഉള്ളത്, നിങ്ങ തെരഞ്ഞെടുത്തോ ഉള്ളത്, നിങ്ങ ആയ്ക്കയാക്കിയോ ഉള്ളത് അൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയാ. ദുനിയാവുടെ നശ്വരമായ ലോകത്തെമേയല്ലേ അല്ലാഹ് അപ്പമേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടി തന്ന. നിങ്ങ ഏത് സെലക്ട് ആക്കിയാറ് നിങ്ങ ഏതിലെ പിറവില് പോയാറ് ചൊല്ലത് നന്റെ വിഷയല്ല. വല്ലാഹിറത്തു ഖൈറുൻ വഅബ്ഖാ. പരലോകമേയായിട്ടിക്കടെ ആഖിറമേയായിട്ടിക്കടെ ഖൈറുൻ ഏറ്റവും ഖൈറായതും വഅബ്ഖാ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും അത് തീരുകില്ലാത്തത്. ഹിയ ദുനിയാ ഈ ദുനിയാവു ചൊല്ലത് അഖല്ലു മിനൽ ഖലീലി കനിഷ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അതി കനിഷ്ഠമായ മാ ബൈന 60 വ 70 60ടെയും 70ടെയും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഏരിയ മാത്ര കണക്കാക്കിയാൽ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഒരാൾ 60 വർഷം ജീവിച്ചെങ്കിൽ 6 വർഷം മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ. ദുനിയാവിൽ ഏത് മൃഗത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയെങ്കും ഈ കുട്ടിപ്രായ ചൊല്ലല്ലേ മക്കളെ പ്രായ അത് ദീർഘാവധിയുള്ളത് മനുഷ്യന്മാർ. 15 വർഷത്തോടെ കിടാവുക പ്രായപൂർത്തിയാവട്ടോ അതിന് മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനി പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ വേറെ വിഷയം. ഓരോരോ മേജർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാവുന്നത് മനുഷ്യർ. സർക്കാർ ലെവലിൽ 24 ഏറ്റവും ഒരു 15 വർഷം അങ്ങനെ പോകണ്ടു. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും 24 ഗണ്ടല്ലേ ഒരു 3-ൽ 1 ഓതി ഉറങ്ങട 8 ഗണ്ട ഉറങ്ങട. അങ്ങനെ 60-ന് 8 ഗണ്ട ഉറങ്ങി അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു 15 വർഷം പോകേണ്ടി. ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയെങ്കിൽ ഓന്റെ ഒരു മനുഷ്യയുടെ ഒരു മിനിമൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഓന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് ഒരു നാളിൽ 20 മിനിറ്റ് വേണം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചില ആൾമാർക്കല്ല വസ്വാസം നോക്കും ടോയ്ലറ്റ് മൂത്രവിധി വരുമ്പോൾ സാധാരണ 10 മിനിറ്റ് പിടിക്കും ചില ആൾമാർ. ഇതങ്ങനല്ല. ഓൾ ടോട്ടൽ 1 ഡേക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേണം കണക്കാണ്. അങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ആക്കിയെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ 6 വർഷം. അതിലേ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ എത്രമാത്രം ഓർത്തു. ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇപ്പൊ 17 നാൾ 18 നാൾ നിസ്കരിച്ച
എത്ര പെട്ട അല്ലാഹു അക്ബർ ചെന്നവരാണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിയുണ്ട്. ളുഹൂർ നിസ്കരിച്ച് വന്നതാണ് ഫർള് മാത്രം എടുക്കണം. ഫർള് നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര പെട്ട ഞങ്ങൾ അല്ലാഹു അക്ബർ ചെന്നവരാ ആർക്കെ അറപ്പ ചൊല്ലാതെ ഈ ഫർള് നിസ്കാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്ര പെട്ട അല്ലാഹു അക്ബർ ചെന്നവരാ കണക്കാക്ക എത്ര പെട്ട അല്ലാഹു അക്ബർ ചെന്നവരാ മനസ്സില്ല. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റവും വലിയോണോ, ആ ഏറ്റവും വലിയോണോട് ഒരിക്കലും കൽബുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അത് വേറെ ഈ രൂപത്തിൽ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ദുനിയാവോ ചൊല്ലത് കനിഷ്ഠത്തിൽ അതി കനിഷ്ഠമായത് വാശിഖുഹാ അദല്ലു മിനൽ ദലീലി. ഇതാഗ്രഹിച്ച് നടക്കണോ നികൃഷ്ടവാന്മാരിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ ജീവിയുണ്ട്. മഹാനായ നബി തങ്ങൾ കേട്ട സ്വഹാബിമാരിൽ ചൊല്ലു ഹൃദയശുദ്ധിയാക്കി അല്ലാഹുടെ ഓർത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കട ആൾമാർ ആറാ അങ്ങ് വിജയിച്ചാറ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ദുനിയാവ് സെലക്ട് ആക്കിയുള്ളാറ്, നിങ്ങൾ ദുനിയാവ് സെലക്ട് ആക്കിയെങ്കും ആഖിറായിട്ടിക്കട ഖൈറായതും ബാക്കിയാവുള്ളതും ഇന്ന ഹാദാ ലഫി സുഹുഫിൽ ഊലാ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഖുർആനിൽ മാത്രമല്ല മുന്നൽ വന്ന എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതേ അല്ല പഠിപ്പാട്ടിറ. പ്രത്യേകമായിട്ട് സുഹുഫി ഇബ്രാഹീമ വ മൂസ മുഹമ്മദീയ സമുദായ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ മെജോറിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ടീം മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബിയുടെയും മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും സമുദായ. ആ സമുദായത്താൽമാരൊട്ടികയും വിദേശൊന്നൊരേ ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതല്ല, ഇത് തീരവുള്ളത് ആഖിറ മാത്ര ശാശ്വതായത്. അതുക്ക് വേണായിട്ട് കൃഷിയാക്കുകൂ, ഇബാദത്തെടുക്കുകൂ, അല്ലാഹുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുക്റുള്ള അടിമയായ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകുക വേണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുസ് തന്നരെ നിങ്ങൾ ആഖിറത്തേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ആഖിറ ആർക്ക് കിട്ടരെ പിടിയുണ്ടാ. സാധാരണ എത്ര കണ്ടോളൂ ഇത്രയും ജനേണ്ടതോ ആയിത്താ ഒരേ നേരം പോലെ 10 മിനിറ്റ് പോലെ ഒന്നും എനിക്കിടെ ജണ്ടേണ്ടത്തോളം നിപ്പാട്ട ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ആർക്ക് ആഖിറ കിട്ടരെ ഭവന ചൊല്ലത് പരലോക ആർക്ക് കിട്ടരെ. ദുനിയാവ് എനിക്ക് എന്തും കിട്ടിയത് എന്നാ മരിക്കും മാത്രമല്ലേ. മരിക്കണ എന്തെങ്കിലും പാട് ജീവിക്കും വേണായിട്ട് ആ ജീവൻ ആർക്കുള്ളേ അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. അത് ആർക്കുള്ളേ ആഖിറ ജീവന ചൊല്ലത് ആഖിറ നാല് ചൊല്ലത് നജാലുഹാ അതിനെ നിങ്ങൾ ആക്കി വെച്ചിറ ലില്ലദീന ഒരു വിഭാഗ ആൽമാർക്ക് ലാ യുരീദൂന അൻകു ഉദ്ദേശമേ ഇല്ല ഉലുവൻ ഫിൽ അർളി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആളാവണോ ചൊല്ല ഉദ്ദേശമേ അൻകില്ല. ആ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കും വല്ല വലിയ ആൾ ചിലപ്പോ ആക്കി വിടുക, ഔലിയാക്കന്മാരാക്കി വിടുക, ചിലപ്പോ ആലിമീൻ ആക്കി വിടുക, ചിലപ്പോ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ സാദാത്തീങ്ങ ചൊല്ലെ വലിയ ദറജ ആക്കി വിടുക. അങ്കത് ഉദ്ദേശം ഇല്ല, അങ്കത് കൽബുക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല. ലാ യുരീദൂന ഉലുവൻ ഫിൽ അർളി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തെയും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആത്മാർക്ക് നാനാക്കിയ നന്റെ പരലോക വലാ ഫസാദ ദുനിയാവിൽ ഫസാദാക്കാണ്ട് നന്മയുടെ മേലെ ആര് ജീവിച്ചിറാറാം ഹൈറായത് മാത്രം ആർക്കും വന്നിറാറാം അങ്കും ഉള്ളതായി ടിക്കടാഹറാചൊന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ഇത് രണ്ട് നന്ന മുറുകപ്പിടിയോ പരലോകായത്തിനല്ല സ്വർഗ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലൊരു വിഷയമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലൊരു ഈമാൻ സലാമത്ത് എങ്ങനെ സലാമത്താവിടെ ഞങ്ങൾ സ്വരത്തില്ല വേറെ ഈമാൻ സലാമത്താകുക സ്വർഗത്തിലെത്തും. ഈ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നോണ്ട് ചൊന്ന അത്ര വേഗം എന്തൊരു സ്വർഗത്ത് കൊണ്ട് അതിനെ മുന്നൽ ഖബറില്ലേ. ഈ ബന്ധറിൽ ഏറ്റവും
വലിയ വയസ്സാറുതെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പീറായത്തുള്ളതായിട്ടും ചിലപ്പോ ശതായുഷ്യം ഇന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പേര് ചെല്ലുവാർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പേര് ചെല്ലുവാർ. അതല്ല, ഈ ഖബറുസ്ഥാനിൽ എത്ര വർഷമായിട്ട് കിടക്കിടാൽമാർ ഈ സീനത്ത് ബക്ഷീഷുണ്ടത് മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഏകദേശം 1200 ചില്ലാന വർഷമെന്നുള്ളൂ അല്ലാഹുവിന്റെ ആരാധന ആക്കുകയായിട്ട് അണ്ടത്താൽമാർ വഖഫാക്കി കൊടുത്ത ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരായ നബി തങ്ങളെ കണ്ടങ്ങ, അല്ലെങ്കിൽ നബി തങ്ങളെ കണ്ട സ്വഹാബിമാരെ കണ്ട താബീങ്ങ. ഏത് താബീങ്ങ? ബന്ദറിലെ ആൾമാരെ, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ദറിൽ എപ്പോഴും വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾമാരെ. ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ യുഗ ചൊല്ലത്, നൂറ്റാണ്ട് ചൊല്ലത്, ശതമാന ചൊല്ലത് അത് നബിയായ ഞാൻ ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട്. ثم الذين يلونهم, പിന്നെ അതിലെ പിറവു വന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ താബീങ്ങ ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട്. ثم الذين يلونهم, പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ മദ്ഹബുടെ ഇമാമീങ്ങ ജീവിച്ചേ. ഷാഫി ഇമാം അടക്കമുള്ളേ, മഹാനായ ഹംബലി ഇമാം അടക്കമുള്ളേ ആ മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തുൽ അർബ ജീവിച്ച കാലഘട്ടമായിട്ട് ഈ ഏതായെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒരു താബിയായ ഖബറില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലുക സാധ്യമുണ്ട്. നമ്മ എത്രമേ ശതായുഷിയെ ആവട്ടെ, വോട്ട് താബിയൊന്നും വേണ്ടപ്പ, അവിടുന്ന് വേണ്ട. പണ്ട് ഈ പേര് ചേഞ്ച് ആക്കിയ സീനത്ത് ബക്ഷീഷിന് കൊടുത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ, അയാള് വന്ന ആ സമയത്ത് ജീവിച്ച് അയാളെ സ്വീകരിച്ച് അണ്ടത്തെ ബന്ധോണിക്കറി ഇവളോടെ ആയുസ് ആറാർക്കപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഷോർട്ട് ടൈം മാത്രം ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചുള്ള ചെറിയ ടൈം മാത്രം ജീവിക്കണം. ആ ടൈമിലു ദുനിയാവിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനാഗ്രഹിക്കാണ്ട്, ദുനിയാവിൽ വലിയ ഫിത്ന ഫസാദ് ആക്കാണ്ട് വിധേയ ദാസദാസിമാരായി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് മരിച്ചെങ്കിൽ മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്ന പോലെ, അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 10 ലക്ഷത്തിലേറെ 10 ലക്ഷത്താണ്ടിയേറെ ഹദീസ് മനപ്പാടയുന്ന ആള്, ഒരു മദ്ഹബുടെ ക്രോഡീകരിച്ച ആള്, മഹാനായ ഷാഫി ഇമാം തങ്ങളുടെ ശിഷ്യ. ബട്ട് മുഖത്ത് എപ്പോഴും ബേജാർ. കാന അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശദീദൽ ഹുസ്നി. എപ്പോ നോക്കിയെങ്കും മുഖം ഇങ്ങനെ പാടിയ പോലെ, എപ്പോ നോക്കിയെങ്കും ബേജാറ് പോലെ, ടെൻഷനുള്ള ആള്, ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ആള്. മഹാന്മാരായ ആ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ, ഒട്ടിക ഉള്ള മുരീദുമാർ കേൾക്കിടാറ്, അല്ല ഇമാമേ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളെ ഉസ്താദേ ശൈഖേ നിങ്ങ എപ്പോ ഒന്ന് റാഹത്താവുടെ ഒരു റിലാക്സ് മൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പ കിട്ടരേ, എപ്പോ നോക്കിയെങ്ങും ബേജാറിലിക്കിടാറല്ലേ. എന്ത് നിങ്ങ ഇങ്ങനെ മാത്രം ബേജാറാവുക? കാരണം നിങ്ങ ആറ് ഖൈറുൽ ഖുറൂനിൽ ജീവിച്ച ആള്, ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള ആള്, ഇമാം ഷാഫി ബഹുമാനിച്ച ശിഷ്യ, ഹദീസ് ക്രോഡീകരണാക്കിയിട്ട് മദ്ഹബ് റചനയാക്കിയ ആള്. ആയെങ്കിലും ബേജാറ് തീരുകയില്ലല്ലേ? എന്തേ നിങ്ങ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കടേണ്ട? അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒട്ടിಗೆ കേട്ടപ്പ ഹത്താ അദഅ ഖദമീ ഫിൽ ജന്ന, നന്റെ ഈ പാദ ഉണ്ടല്ലേ, നന്റെ ഈ കാലടി ഉണ്ടല്ലേ, അത് നാൻ എപ്പ സ്വർഗത്തെ ഉൾഗ ബൈക്കിടാണ്, നാൻ സ്വർഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഈ പാദത്തെ എപ്പ യൂസ് ആക്കിടാണ്. അണ്ട് മാത്രമേ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽക്ക് റാഹത്ത് കിട്ടരേണ്ട മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഞങ്ങളുടെ ഭാവന എന്ത്? ഈ മലായിക്കത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മുള്ള ഒരു മലക്കട പേര് എപ്പോഴും പേടിച്ചുള്ള ഒരു മലക്കട പേര്
അസ്റായിൽ, ഖാബിദുൽ അർവാഹി, മലക്ക് അസ്റായിൽ, മലക്കുൽ മൗത്ത്, എല്ലാവർക്കും പേടിയല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടി. അസ്റായിൽ സത്യത്തിൽ പേടിക്കണ ഏതാരാ? സത്യത്തിൽ പേടിക്കണ ഏതാരാ? അള്ളാഹുടെ പേടിക്കണം. അത് 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 വേറെ വിഷയം. മലായിക്കത്തിൽ എന്നൊക്കെ ജാഗ്രതയിൽ പേടിക്കണം ഏതാരാ? ഈ പരലോക രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നും ദുനിയാവിൽ വലിയ ഉന്നതമായതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ഒരു വിധേയദാസനായിട്ട് അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഫസാദ് ഇത്തനൊന്നും അങ്കായിട്ട് പരലോക വിജയം. പിന്നൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ അസ്റായിൽ നാനും പോലും പേടിക്കണം അങ്ങനെ. പക്ഷെ നാം പേടിക്കണ ഏതാരെ? إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ പോലും പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ആളില്ല. എല്ലാവരും പ്രായപൂർത്തിയായ നക്കിപ്പ 31 വയസ്സ്, നക്ക് 15 വർഷം ആവിടെ മുന്നല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് നക്കിയപ്പ പ്രായപൂർത്തിയായിട അണ്ടിൽ പിന്നെ എവ്വോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിട്. ഇല്ലാ ലദൈഹി റഖീബുൻ അതീദ്. ബെൽത്ത ഭാഗത്ത് റഖീബ് ചൊല്ല മലക്ക്, എടുത്ത ഭാഗത്ത് അതീദ് ചൊല്ല മലക്ക്. എല്ലാം എഴുതിയോണ്ടുണ്ടോ, എല്ലാം എഴുതിയോണ്ടുണ്ടോ. ആ നല്ല ഭാഗത്ത് മലായിക്കത്ത് എഴുതിയതിയാറായെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് മീസാൻ ചൊല്ല് ആ തിറാസിലിട്ടിട്ട് തൂക്കുമ്പോ നന്മ വർദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊട്ടിക ചൊല്ലുകൊണ്ടു ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന. നീന ആ സ്വർഗലോകത്തുള്ള ഗുംബുകു സേറ്. വഅസ്ഹാബുൽ യമീനി മാ അസ്ഹാബുൽ യമീൻ. ബെൽത സൈഡിക്ക് പോണായ ആൾമാർ ആരീ ബെൽത സൈഡിക്ക് പോണ്ടത്? അത് സ്വർഗത്തെ ആൾമാർ. സ്വർഗത്തുക്ക് പോണ നിന്റെ കയ്യില് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രായപൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ എഴുതിയോ ഉള്ളേ ഈ റഖീബ് അതീദിന്റെ റിക്കാർഡ് ബുക്ക് തണ്ട. ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ. ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ, ചെറിയ ഒരു തപ്പ് പോലും, ചെറിയ ഒരു നല്ലത് പോലും ഒരാളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വലാ കബീറ, വലിയതുപോലും പൊട്ടിട്ടുള്ള നല്ലതാക്കിയെങ്കും വെടക്കാക്കിയെങ്കും ഇല്ല അഹ്സാഹാ. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്പഷ്ടമായിട്ട് റിക്കാർഡിക്കൽ ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ. റഖീബ് അലൈഹിസ്സലാമും അതീദ് അലൈഹിസ്സലാമും എന്തിരത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആവാം. ബേജാറായി ഞാനങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിൽ യാറെ തപ്പാക്കിയിട്ട് കൊല്ലേണ്ടി വിചാരിക്കണ്ട. അള്ളാഹു അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസ് തന്നതാണ്. നബി തങ്ങ ചൊന്തല്ലേ, നീ ഒരു നല്ലത് ചിന്തിച്ച തപ്പമേന്ത, നീ നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ച അപ്പമേന്ത, നീ നല്ലതൊന്നോ വിചാരിച്ച അപ്പമേന്ത, നല്ലത് നല്ലത് അപ്പേന്ത. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ വാള് ക്ലാസ് തങ്ങന്മാരെ വലിയ ശേഖന്മാരെല്ലാം വാള് ആണ് നസ്രുദ്ദീൻ കൽബെല്ലാം പൊട്ടല്ലേ ഓർക്കത്ത് അപ്പമേന്ത. ഞങ്ങളുടെ ആക്കൊണ്ടൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു തങ്ങളെ വാതിലേക്ക് സക്കാത്ത് കണക്കാണ് ആക്കില്ലത് വേറെ ഈ വാഗ്ദാനം ആക്കിയത് കൊടുക്കാം. അല്ലാഹുവേ വാഗ്ദാനം ആക്കില്ലോ എന്ത് പാട്ടാറല്ലേ? പിന്നെ അങ്ക് മറക്കത് ഈ എന്ത് പാട്ടി എനിക്ക് മറക്കണം. അള്ളാഹുക്ക് മറക്കല, ഈ എഴുതിയ ചങ്ങായിമാർക്ക് മറക്കത്. അവിടെ മേക്ക് ആ ഡോട്ട് അവിടെ ഡോട്ടായി ഏതോ ആ ടയറിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയില്ലേ, ആ നന്മ പോലും റിക്കാർഡായി. നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളുടെ പെടക്ക് തറ ഒരു പെണ്ണിട കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ നോട്ട് വിചാരിക്കുമ്പോ ഏതായെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ട് പെടക്ക് വിചാരിക്കും. അത് അപ്പമേ എഴുതില്ല, അപ്പമേ എഴുതില്ല. അതീത് പെണ്ണും പിടിച്ചേ ഇല്ല. മനുഷ്യല്ലേ, മണ്ണിൽ പടക്കപ്പെട്ടോന്നല്ലേ, വികാര ജീവിയല്ലേ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ നോക്കണം, ചൊല്ലാൻ ക്യാൻസൽ മാറ്റി
ഇനി തപ്പാക്കിയിട്ട് അപ്പനെ തൗബാക്കി ಗೊತ್ತಿಲ್ಲണ്ടോ അല്ലാണ്ട് ചെന്നല്ലേ ഇങ്ങനെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് കൂടി നാനിങ്ങനെ കേൾക്കട്ടെ, ഇത്രമാത്രം അല്ലാഹു എക്സ്ക്യൂസ് തന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ ഏത് ഭാഗമായിട്ടും ഇപ്പൊ യാറെ എഴുതിക്കോ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ നോമ്പോ കുറെ വാങ്ങും കുറെ പൈസ കുറെ ദ്വാരപ്പിക്കലുള്ള ആയിട്ട് പോണ്ട ഇടതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. അല്ല ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ദിവസ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സ്പോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടു ഇതിങ്ങനെ പിന്നെയും ചെറിയ ഒരു ഡിലേ ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടല്ല ഇന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ യാറ് ഫില്ലായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏത്? അല്ലാഹുവേ കാക്കേ പൊരുത്തപ്പെടുക മാഫാക്കണേ മാഫാക്കണേ. ഈ റഖീബ് അതീദ് എല്ലയോ ഉണ്ടോ ചൊണ്ട ബോധയിന്നോനും മലായികത്തീങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പേടിക്കട അസ്രായിലിനെ പേടിക്കണമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ചൊന്നത് ഞങ്ങളെ എതിർലി മഹാന്മാരായ എത്രമാ സാദാത്യങ്ങളെ എത്രമാ നേതാക്കന്മാരെ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് കാണുക സാധ്യാവൂലേ? ഞാൻ ചൊന്ന ചരിത്രമേ പാടപാട് ചൊല്ലുള്ള മഹാനായ സമസ്തത്തെ ഖജാൻജിയായിട്ടിരുന്ന മഹാനായ പാറന്നൂർ പി ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ്, പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് മണവൂരിലുള്ള നരിക്കുനി ചൊല്ല ജാഗലി അയാൾ ഔത്തൂന്നാണ് പോയിന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓട്ടം അകാണ്ട് പോത്തില്ല. ആ ഔത്തുലി നിസ്കരിക്കുക സാധ്യ ആവാത്ത നിക്കുക പോലും സാധ്യാവാത്ത ടൈമുള്ളൂ. പണ്ടല്ല പള്ളി ഒരു ചെറിയൊരു പള്ളി തന്നെ കൂടെ ഇന്ത് കാണുക ഇങ്ങനെ ഒരു തൂങ്ങി പിടിക്കുള്ള ഒരു അവിടെ കണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പള്ളി. ആ ഒരു നല്ല പള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചോയിട്ട് എന്റെ കണ്ണാലെ കണ്ടത് ഇത് ചൊന്നോ ഉള്ളേ മഹാനായ പാറന്നൂർ പി ഉസ്താദ് സമസ്തത്തെ ഖജാൻജിയായിട്ടിരുന്ന ആള്. ആ മഹാനുഭാവയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുക സാധ്യമാവുള്ളൂ. മഹാനായ പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഇതിൽ പോലും നിന്നിട്ട് അതിൽ താക്കത്തില്ലാണ്ട് പെഞ്ഞ രണ്ട് ആൺമക്കളും ബാപ്പവി മാറിപ്പോ ഞങ്ങളെ ഈ CM മടവൂർ പള്ളിയുടെ മുദർരിസായിട്ടുള്ള ബാപ്പവി അടക്കം അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് നിസ്കരിപ്പാട്ടുമ്പോ കേൾക്കിടാറ് അതെല്ലാം അബ്ബാ അതല്ല പിതാവേ എന്ത് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടേ നാളെ നക്ക് നിസ്കരിക്കുകൊണ്ടാ നാളെ നക്ക് നിസ്കരിക്കുകൊണ്ടാണ്ട് കേട്ടത് ഇല്ല നാ പോകായിട്ട് നല്ല ഉസ്താദ് ഇന്ന് സമസ്തത്തെ മുഷാവറ മെമ്പറായിട്ട് വലിയ അറബി കവി മഹാനായ അരീക്കൽ ഇബ്രാഹിം ഫൈസി പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫൈസി മാലിൽ 4 ആളിൽ 3ാമത്തെ ആൾ മഹാനായ അരീക്കൽ ഉസ്താദായിട്ട് കിടന്ന ഫസ്റ്റ് ഖത്തീബാക്കിലെ ആ അരീക്കൽ ഉസ്താദ് ഷുഗറിയാറായിട്ട് കൊമ്പമ്പറിൽ ജണ്ടും മുറിച്ചിട്ടെടുത്ത് കൊമ്പമ്പറിൽ അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് ഒരു ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ ഔത്തുണ്ട് കാലെല്ലാം ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്ററെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിക്കവുള്ളവന്റെ കാലില് ബാക്കി പേരിൽ പോയ പോലല്ലേ രണ്ട് കൊമ്പം പേരിലല്ലേ മെയിൻ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കൂടെ. അപ്പോ നാ പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ജുമാത്തേക്ക് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക തുടങ്ങി മന്ദനോടെ ഈ നല്ല മറത്തിലാക്കി ഒരു മന്ദനാണിങ്ങനെ ചൊല്ലേ പണ്ടത്തെ ഔത്രല്ലേ നിങ്ങൾ നക്കിനിക്കുന്ന നക്കിനിക്കാറല്ല നക്കിനിക്ക് പഠിച്ചോളൂ ഏന്ദ്ര ചൊല്ലേ ഔത്ര ഉൾക മന്ദനായിട്ടല്ലേ ചൊല്ലേ അതല്ലേ എത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ അത് മരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു സാധനം അവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പള്ളി പിടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുക തുടങ്ങി ജണ്ടറക്കാതെ നിസ്കരിച്ചു നിക്കുവാട്ട് കൊമ്പം പേരില് മുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഷുഗറിൽ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് ജണ്ടറക്കാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചായിട്ട് നക്കോട് ദഹിക്കുകയല്ല നിക്കുകയല്ല പാടെ ജണ്ടറക്കാതെ ഇത് ളുഹുറിന്റെ 300 ജണ്ടറക്കാതെ 4 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് പാടെ നിന്നിട്ട് 4 റക്അത്ത് ഫർള് ളുഹുർ നിസ്കാരം ജുമാഅത്ത് ബദലിയായിട്ട് പിന്നെ പാടെ ജണ്ടറക്കാതെ 12 റക്അത്ത് നിസ്കാരം കയ്യും കാലും സമമുള്ള നോക്കോ പോയെന്നാണ് ജുമാഅത്ത് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്തും ജുമുഅ 2 റക്അത്തും പിന്നെ വ്യത്യാസം. അങ്ക് കൃഷി സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കുന്ന സ്ഥലം
ನನಗೆಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ക്രിക്കറ്റ് കൂടല. പിന്നെ നിങ്ങൾ പരലോക സ്വർഗത്തേക്ക് പോകണോ? സ്വർഗത്തേക്ക് പോണ്ടാട്ടി എന്നുള്ള ഖബറുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ഘട്ട അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ, ആഖിറത്തേക്ക് എത്തുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ മൻസിലെ ആകാശമുള്ളത് അത് ഖബറു. ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഔത്തുലി ഒരാൾ സലാമത്തായെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കവാടങ്ങളും ബായിലും ഓനുക അല്ലാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുടാണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്ര കാലം ജീവിക്കൊണ്ടു ആ ഖബറിൽ നിന്ന് എത്ര വർഷം എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതാണ് ജീവിക്കുക ചാൻസ്. ഇപ്പൊ നിന്റെ ബേസിലുള്ള, നിങ്ങളുടെ ബേസിലുള്ള, നിങ്ങളെ മക്കളെ ബേസിലുള്ള, പുള്ളിമാരെ ബേസിലുള്ള, ചള്ളിമാരെ ബേസിലുള്ള, ചിലപ്പോ പാതി മരിച്ചു വന്ന് എത്ര മക്ക ഞങ്ങളെ ഈ ബന്ധറിന്റെ ചുറ്റും കിടന്നിട്ടേ. എന്തേ ഞങ്ങളെല്ലാം ബാക്കി വെച്ചത്? എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ അള്ളാഹു തന്നെ ആക്കിയിട്ടാണ്. അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആക്കി വെച്ചേ കാരണത്തില്ല അല്ലല്ലേ. പിന്നെ പിന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ടൈം തന്നെ സമാവും. അപ്പോഴും ചൊല്ലും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നബി തങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോളോവർ ആര് കേട്ടെങ്കിൽ മുത്തബിഉ സുന്ന, നബി തങ്ങളെ സുന്നത്ത് അങ്ങനെ ഫോളോ ആക്കിയേ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഈ ഷോൾഡർ പിടിച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ അടിച്ചിട്ട് നബി തന്നെ ചൊല്ല ഒരു പലക്കമുണ്ടോ, മോനെ ഇബ്നു ഉമറേ കുന്നിയായി തീരണോ ഫിദ്ദുനിയാ, ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ കഅന്നക ഗരീബ്, നീ ഒരു വിദേശിയെ പോലെയാവണോ, വിദേശിയെ പോലെയാവണോ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ആൾമാർ വലിയ സൗകര്യത്തിലുള്ള വിചാരിക്കട ആൾമാർ, ഉംറത്തുക്ക് പോയ ആൾമാർ, മരിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ എത്രമാ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടോണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയോ ഇന്ന ആൾമാർ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ലാഖക്കണക്കിന് കൂലി കിട്ടേണ്ട കൊണ്ടുള്ള ആൾമാർ, മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ 1000 റക്അത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടേണ്ട കൊതിക്കട ആൾമാർ. പക്ഷെ ഇപ്പാസിച്ചോ ഉള്ളത് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് ബജറ്റ് എത്തിയെങ്കിലേ അല്ലേ പോയിട്ട് കുടിഞ്ഞ ഓടി ഇന്നങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചോളം ഓർക്ക വന്നെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം മറന്നാറിപ്പ 1000 മറന്നില്ലേ ഓർക്ക് ഈ ഗുൽമോർ തീന്നിട്ട് ബന്ധം എന്തായിരുന്നു കഞ്ഞി കുടിച്ച് ജീവിച്ച മിസൈൽ ഇങ്ങനെ പോണ്ടത് ദീപാവലി പോലെ കണ്ടോണ്ട്. അള്ളാഹു ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ജൂത ഫാസിസ്റ്റ് സൈനിസ്റ്റ് ശക്തികളെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ. അള്ളാഹു ഇസ്ലാം ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒരു വിദേശി അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേ എത്ര നല്ല ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തെങ്കും ഏത് ഫെസിലിറ്റി അവനക്ക് കിട്ടിയെങ്കും ഔട്ട് എത്തിയ സുഖ അവനക്ക് കിട്ടേ കിട്ടാൻ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ. ഞങ്ങൾ ഓടകല്ല പോകേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ, ആ പോയ ജാഗ്രത ഞങ്ങൾക്ക് ഔത്തിനാട്ടി എത്ര നല്ല സൗലത്ത് കിട്ടുക ഔത്ത് എത്രയുള്ളത് അത് വേറെ ഒരു പേര്. അതുകൊണ്ട് മോനെ ഇബ്നു ഉമറേ ആ പരലോകത്തെ ശേഷമുള്ള സ്വർഗായിട്ട് കിടന്നിണ്ടാകാ നിന്റെ സ്വദേശ ഈ വിദേശത്തിൽ നീ ആ ഭാവങ്ങൾ ജീവിക്കേ. ഇനി വിദേശ എല്ലാമാർ വിദേശത്തേക്ക് പോകണില്ല എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഹദീസിൽ വെറും വിദേശായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാക്കോ കഷ്ടമാണ്. നബി തങ്ങൾ അവിടമേ ചൊല്ലു ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ ഏതായെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകേണ്ട ആള് മിനിമം ഒരു യാത്ര പോകാത്ത ആളാരെയുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ ബാല്യത്തേക്ക് യാത്ര പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാണുക യാത്ര പോയാൽ ഒരു യാത്ര പോകാണ്ട് ജനിച്ച ഉടമേ ജീവിച്ചോണ്ട് ദുനിയാവിൽ ആറിക്കൽ ബാന്യാക്കൊക്കെ പോയിട്ടിക്കുക, സ്വർത്തക്ക് പോയിട്ടിക്കുക, പഠിപ്പൊക്കെ പോയിട്ടിക്കുക, പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ പോയിട്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിലായിട്ട് വെഞ്ഞായിരവുകയും പോയി ഒരു യാത്രക്കാരനായിരുന്നു ആവാത്ത ആൾമാർ ആറിക്കൽ. വിദേശി യാത്ര പോയി നിൽക്ക് ആ പള്ളിയിൽ നോമ്പ് തുറച്ചത് അത് ഗ്രാൻഡ് ഇഫ്താറിന്റെ എല്ലാവർക്കും ബന്ധമുണ്ട്. നിന്റെ ഔത്തും പറഞ്ഞ അതേ കസ്കസ് ആ ഉണക്ക ഈത്തപ്പുറവല്ല കാരക്ക മാത്രം, അതാണ് സുന്നത്ത്. ഔത്തിൽ എന്തില്ല അതേ ശരി ഒരു ഗ്ലാസ് സർബത്ത് മാത്രം. അവിടെ നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. ആ യാത്രക്കാർ ആഗ്രഹിക്കണേ മട്ടൻ ബിരിയാണി അവിടെ ഔത്ത് കേട്ട
അവിടെ ഇത്ര സൗകര്യമല്ല. ഉമ്മ ബാപ്പരൊട്ടിക്ക് പെഞ്ഞായി മക്കളൊട്ടിക്കുള്ള ആ സുഖത് വേറെ. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ കിട്ടതൊന്നും ആച്ചനാക്കില്ല. ദുനിയാവിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോ യാത്രക്കാരൻ എങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക എത്തണോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കടാണ്, വിദേശി എങ്ങനെ സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തുക ആഗ്രഹിക്കടാണ്. അതുപോലെ നീ ജീവിക്ക് ഇബ്നു ഉമറേ. പിന്നെ ചൊല്ലു നിക്ക് ഇതും സാധ്യാവൂലേ? നീ നിന്റെ തടിയുടെ കണക്കാക്കുന്നു ഇബ്നു ഉമറേ. മിൻ അസ്ഹാബിൽ ഖുബൂർ, ഖബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ നിന്നെ കണക്കാക്കണോ? ഖബറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? അവിടെ ആരുമില്ല, നീ മാത്രമുള്ളേ. സഹായത്തിന് നീ ആക്കിയ സൽപ്രവൃത്തി മാത്രമുള്ളേ. നിക്ക് അവിടെ സംരക്ഷണ തറവുവേണായിട്ട് നിക്കൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് പറവുള്ളത് സൽക്കർമ്മവും മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് ഖബറിൽ നിന്റെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കേൾക്കുകയില്ല. റബ്ബുവാറ് നബിയാറ് നിസ്കരിച്ചത് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട്? ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആരൊട്ടിയുണ്ട്? നീ ആരെ ഫോളോ ആക്കിയോ ഇന്ന്? അള്ളാഹു നന്റെ റബ്ബു മുഹമ്മദ് നന്റെ നബി നിസ്കരിച്ചോ ഇന്നത് ഖിബ്ലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട്? ഫ്രണ്ടുമാരായിട്ട് റബ്ബേ നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങ ഇന്നാറ് നാന നന്റെ ഗൈഡായിട്ട് മാർഗദർശിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയത് നന്റെ ഖുർആൻ. ഈ 4-5 ചോദ്യത്തിന് നീ ഉത്തരം കൊടുത്തെങ്കിൽ പുതിയ ആപ്പിള ഉറങ്ങണ പോലെ നീ ഉറങ്ങ മോനെ. സത്യത്തിൽ പുതിയ ആപ്പിള ഉറങ്ങണ പുതിയ ആപ്പിളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിലാണ് ഉറങ്ങണ. ചിരിക്കടേ, ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒന്നും ആയില്ലേ? അത് ഉറങ്ങില്ല. അതിനർത്ഥം ഈ അറബി ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല, അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച നീ സന്തോഷ പരമാവധി. അതാണ് പരമാവധിക്കിടെ ഔലിയാക്കന്മാർ മൗലാത്തങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസം എന്ത്? അങ്ങ് ഔറൂസിങ്ങളായിട്ട് ഉറങ്ങുള്ളാറ്. ഞങ്ങൾ പോണ്ടതല്ല, അങ്ങ് ഗൊന്താവുണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങ് ഉറങ്ങിടല്ല, അങ്ങ് വലിയ സുഖ സൗകര്യത്തിന് റാഹത്തിന് ജീവിച്ചുള്ളാറ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താകട്ടെ. നന്ദിപ്പാട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടരെ ഒരേ ഒരു സ്വർഗ ചൊന്നത് ഞങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഈ എത്തിസ്റ്റിയാറുണ്ടല്ലോ, നാസ്തികവാദികൾ, അതേപോലെ ലിബറലിസം അല്ലേ, ആരാ എല്ലാം സ്വയം ചിന്തിക്കണം. ഈ നാണയന്റെ അതിലെ പോയി എല്ലാവരും നാണയം സ്വർഗ ചെന്നത്. അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും റുമ്മാനും, രസമുള്ളതാ കദളിപ്പഴം തിന്നാനും. അപ്പൊ ഈ പുതിയ ചൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസം ചിന്ത പിടിച്ച് ചൊല്ല, ആ തിങ്കർ ചൊല്ല, ഈ ഏത്തപ്പഴ തിന്നു, ഈ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നു ഈ അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും റുമ്മാൻ പറയുന്ന ചങ്ങായി. നീ വിചാരിച്ച റുമ്മാനും ഈത്തപ്പഴവും നല്ലത്, ഏത്തപ്പഴം അതല്ലത്. നന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആൾമാർക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത്, സ്വർഗലോകത്ത് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത് ഒരു കണ്ണുകും അവന്റെ വിഷ്വൽ പവർ കൊണ്ട് കണക്കാക്കുക കാണുക സാധ്യമാവാത്തത്. ഇപ്പൊ ഈ സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനിൽ വന്ന ആ മൊബൈലിലെ ക്യാമറ മെഗാ പിക്സൽ എത്ര അറിയാമെന്നുണ്ടാ? വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അതല്ല ഇപ്പൊ ടോപ്പ് അതല്ലേ, സാംസങ്ങിൻ്റെതല്ലേ ചൊല്ലി കേട്ടിരുന്നാണ് അല്ലെ? എത്ര മെഗാ പിക്സൽ എത്ര അറിയാൻ പിടിയുണ്ടാവും? അതിലെ ക്യാമറയുടെ അതിലെ ഭയങ്കര സൂമാക്കി ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, അറിയാൻ പിടിയുണ്ടാവും. ഒരു കണ്ണട കൃഷ്ണമണി ഞങ്ങ ഒരു സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോ അതിൽ ഒരു കൃഷ്ണമണിയുടെ മെഗാ പിക്സൽ കണക്കാക്കുന്നത് 567 മെഗാ പിക്സൽ അല്ലെ? അതിനാണ്ട് ഒരു കണ്ണും കാണാത്തതെങ്കിൽ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ ചൊന്ന മുന്തിരിയും റുമ്മാനും കദളിപ്പഴമൊന്നും അല്ല, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്
കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പവർ കൊണ്ട് നിക്ക് അതിന് അർത്ഥാക്കുക സാധ്യമാവാത്തത്. ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ കൃഷിസ്ഥാനാശുള്ള ബോധത്തില് ഈ ദുനിയാവിടെ ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ഹൃദയ പരിവർത്തനാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുടെ സ്മരിച്ച് നിസ്കരിച്ച ആൽമാർ, നോമ്പെടുത്ത ആൽമാർ, ഖിയാമുലൈലിയും തറാവിയും നിസ്കരിച്ച ആൽമാർ ആറുള്ളറാ അങ്ക് നാൻ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വിഷ്വൽ പവർ കൊണ്ട് കാണുക സാധ്യമാവാത്തെ ഒരു കാതട ഓഡിറ്ററി പവർ കൊണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അർത്ഥാക്കുക സാധ്യമാവാത്തത്. ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഇമാജിനാക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തതായിട്ടിക്കുവല്ലേ പോലും കണക്കാക്കുക സാധ്യമാവാത്തത് ഞാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ അല്ലാഹു ചൊന്നതായിട്ട് ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ പഠിപ്പാട്ടേ. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേ പിന്നെ ലിസ്വാഇനി ഫർഹത്താൻ, നോമ്പ് പിടിച്ച ആൽമാർക്ക് രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം ഫർഹത്തുൻ ഫിൽ ഇഫ്താർ, നോമ്പ് കുടുംബം ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം, നോമ്പ് കുടുംബം ഉള്ള ഒരു ഖുശി. നോമ്പ് പുട്ട സമയത്ത് നീ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാക്കടേ, നോമ്പ് പുട്ട സമയത്ത് നീ എന്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേ, നോമ്പ് പുട്ട സമയത്ത് നീ അല്ലാഹുവൊട്ടിಗೆ എന്ത് കേക്കടേ, അതെല്ലാം അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തന്ന കാരണം അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്ന സന്തോഷം അല്ലാഹുവും സന്തോഷമുള്ളത് ഉണ്ട്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ രണ്ടാമത്തെ നോമ്പുകാരന്റെ സന്തോഷം വഫറഹത്തുൻ ഇൻദ ലിഖാഇല്ലാ, അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുള്ളേ, അല്ലാഹുവിനെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് കാണുമ്പോഴുള്ളേ ആ സന്തോഷം നോമ്പുകാർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കുടേണ്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ಗೊತ್ತಾ? സ്വർഗത്തിൽ വേൺമായതല്ല കിട്ടുമ്പോ, സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും കിട്ടുമ്പോ, ഓൻ ആശിച്ചതെല്ലാം ഓന്റെ കണ്ണടേതിൽ ഓൻ സ്പോട്ട് എത്തുമ്പോ, സ്വർഗത്തിൽ സ്വച്ഛന്തമായി ഓനോ വിഹാരം നടത്തിയോയിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുടെ ലിഖായുടെ ഒരു വട്ട കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓന് സ്വർഗത്തെ മറക്കുവാണ്ട്, സ്വർഗമേ ഓനുക്ക് വേണ്ടാണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബുടെ വജ്ഹിനെ ആ സിഫത്തിന്റെ അല്ലാഹുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ അല്ലാഹുടെ നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി ഉലൈക ഹും ഖൈറുൽ ബരിയ ജസാഉഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം ജന്നാത്തു അദ്ൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹാ അബദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറദൂ അൻ ദാലിക ലിമൻ ഖശിയ റബ്ബാ. ഏമായിട്ട് നാം വിചാരിച്ചോളൂ അറബിയായി ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ, സത്യവിശ്വാസിയാരുള്ളാറാ, വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്, ആ വിശ്വാസിയായ പിന്നെ സൽക്കാരി ആര് ആക്കിയാറാ, നല്ലത് ആര് പ്രവർത്തിച്ചാറാ, ഉലൈക ഹും ഖൈറുൽ ബരിയ, അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല അടിയാറുകൾ, അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ആൽമാർ, വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം സൽക്കാരിയാക്കിയ ആൽമാർ, അങ്ങനെ നല്ല ആൽമാർ എന്ന് ഖുർആൻ ചൊന്നാൽ പിന്നെ ജസാഉഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം, അങ്ങ് റബ്ബുടെ മുട്ട എത്തിയെങ്കിൽ മശ്ശറ വൻസബലൂനി അങ്ങ് എത്തിയെങ്കിൽ മശ്ശറുടെ കുറേ വിഷയം ഞാൻ ചൊല്ലുക പുറത്തായിട്ടില്ല. അർശുടെ നിഴൽ കിട്ടുന്നത്, ഹിസാബുള്ളത്, അതേപോലെ മീസാൻ തൂക്കുള്ളത്, ആ മശ്ശറിൽ ഒരു നാളത്തെ ദൈർഘ്യം ഫിയൗമിൻ കാന മിഖ്ദാറുഹു 50000 സന, ഒരൊറ്റ നാൾ 50,000 വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കേട്ടൊന്നും ഇത് ഓടും എത്ര
ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അതെല്ലാം നാണ് വിട്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തിയേൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തുകൊള്ള ക്വാളിറ്റിയുടെ വക മാത്രം ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം മുഅ്മിന് ഒരു പേരിൽ നടക്കുന്ന ആൾമാർ. ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മുസ്ലിംസ് ഉള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ റിലീജിയൻസ് ഉള്ളത് ഇസ്ലാം, ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉള്ളത് സ്വർഗ. ഈ ആത്മാർക്ക് ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സാലിഹാത്ത്, വിശ്വാസികളായി സൽക്കാരിയാക്കിയ ആത്മാർ, ഉലൈക ഹും ഖൈറുൽ ബരിയ, നല്ല ആത്മാർ, അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലങ്ങ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമുള്ളത് ഇൻദ റബ്ബിഹിം, റബ്ബുടെ മുട്ടയെത്തിയെങ്കിൽ ജന്നാത്തു അദൻ, അതിനുള്ള സ്വർഗ്ഗായിട്ടിക്കടെ. സ്വർഗ്ഗ 7-8 സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്. ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ്, ജന്നത്തുൽ നഈം കൂടെ പ്രയോഗിച്ചത് ജന്നാത്തു അദൻ. ഏഡൻ പാരഡൈസ് കേട്ടിരിക്കുക, ഏടൻ തോട്ടാണ്ടല്ലോ കേട്ടിരിക്കുക. ജന്നാത്തു അദൻ, അതിനുള്ള സ്വർഗ്ഗായിട്ടിക്കടെ. തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, ആ സ്വർഗ്ഗത്തെ കീഴ്ഭാഗത്തിൽ കൂടി നദിങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയോണ്ടോ. തേനിട നദി, പാലിട നദി, തന്നിട നദി, കല്ലിട നദി, വൈവിധ്യമായ 4 തോടുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയോണ്ടോ. ഖാലിദീന ഫീഹാ അബദാ, അതിൽ ഒർക്ക പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്തു പുറകില്ല. കാലാകാലമായി ശാശ്വതമായി അതിലെ ഉൾഗമേ ഈ സത്യവിശ്വാസികളും ഈ സൽക്കാരിയാക്കിയ നല്ല മനുഷ്യന്മാരും നിൽക്കിടാറ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അല്ലാഹു അങ്ങളെ നല്ല തൃപ്തിയായിട്ട് വറദു അൻഹു, അല്ല കൊടുത്ത വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹുനൊട്ടുകയും നല്ല തൃപ്തിയുണ്ടോ. അപ്പറ അല്ലാഹുനൊട്ടുകയും തൃപ്തിയുള്ള ആൾമാർ, അല്ലാഹു ഇപ്പറവും ഇങ്ങനൊട്ടുകയും തൃപ്തിയുള്ള ആൾമാർ. ഇത് കിട്ടണ ദാലിക ലിമൻ ഖശിയ റബ്ബാ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കിടാറാ, അല്ലാഹുവിനൊട്ടിಗೆ ഖുശൂഅോടുകൂടി നിസ്കരിക്കിടാറാ, അല്ലാഹുവിനായിട്ട് പേടിച്ച് നോമ്പ് പിടിക്കിടാറാ, അല്ലാഹുവിനായിട്ട് പേടിച്ച് സക്കാത്ത് കൊടുക്കിടാറാ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് 6 സക്കാത്തും സദഖവും കൊടുത്തു വീട്ടിടാറാ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിലായിട്ട് ജമാനയിച്ച് ബുൾപുടാറാ, കണ്ണട തണ്ണി എടുക്കിടാറാ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് 6 ഉംറത്തുക്ക് പോണ്ടാറാ, ഹജ്ജാക്കിടാറാ. ടോട്ടലി ഇഖ്ലാസുള്ള ആൾമാർക്ക്, ഖുശൂഉള്ള ആൾമാർക്ക് അല്ലാഹു റെഡിയാക്കിയതായിട്ട് കിടി സ്വർഗ്ഗാട്ട്. ബയ്യനല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, സന്നതും ഈ കേട്ടതും എല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പിടിച്ച എല്ലാ നോമ്പും, ഞങ്ങളുടെ ഈ ആയുസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച എല്ലാ റമദാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി സാക്ഷി നിപ്പാട്ടോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ റമദാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മബാപ്പമാർ, ഉസ്താദുമാർ, പിന്നായിമക്ക സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ, ഞങ്ങളെല്ലാ രൂപത്തിലും സ്നേഹിച്ചെന്നെ സഹായിച്ചെന്നെ ആർക്കും ഈ റമദാൻ ലാസ്റ്റത്തെ റമദാൻ ആക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇനിയും എത്രമാ റമദാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ഇബാദത്തെടുക്കുകയും നോമ്പ് പിടിക്കുകയും നിസ്കരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഖുർആനും അതേപോലെ റമദാനും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശാക്കളെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട പോലത്തെ നല്ല അവസ്ഥ കിട്ടുന്ന നല്ല അടിമകളിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ റമദാൻ തീരുമ്പോൾ നീ മലായികത്ത് ഞങ്ങളൊട്ടിയെ ആ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തുരേ. നീ മഗ്ഫൂറൻ ലഹും, അക്കെന്നെ നാ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടായിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ആ ഇബാദികളിൽ, ആ അടിമകളിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആൾമാരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയ ആൾമാർ, ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റിലും മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾമാർ, എല്ലാ ആൾമാരെയും നീ നരകമോചനം കൊടുക്കണേ. യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈ റമദാനിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റത്തെ 10ലും ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ
ഓരോരുത്തരിലും നീ നരകമോചനം കൊടുത്ത് സ്വർഗപ്രവേശനം കൊടുക്കുന്ന ആത്മാരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയ ആത്മാരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരിക മാനസിക രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. റൂഹാനിയും ശൈത്താനിയും സിഹ്രിയും ഐനിയുമായ എല്ലാ ഇടങ്ങേറും മുസീബത്ത് ആഫത്ത് ആഹത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പടച്ചവനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈറായത് ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഖദറിലുള്ള എല്ലാ ഷർറുടെയും നീ ഖൈറാക്കി തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. ഷർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഷർറിടത്തോട് നീ അകൽച്ചയിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇറാൻ സഹിതമുള്ള എല്ലാ ജാഗലും നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഫാസിസ്റ്റ് സൈനിസ്റ്റ് ശക്തികളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പടച്ചവനെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണോ അല്ലാഹ്. അന്യായമായിട്ട് ആരല്ല ജയിലിലുള്ളവരാ ആ അന്യായത്തിന് നീ ന്യായ രൂപത്തിലുള്ള പരിഹാരം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി സമസ്ത നിനക്ക് പരിപാടി തന്റെ യഥാർത്ഥ ഹക്കിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും ശാന്തിയും നെമ്മതിയും സൗഹാർദ്ദവും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ സാദാത്യങ്ങൾ ശൈഖന്മാരൊട്ടിಗೆ നാളെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് സംഗമിക്കുക നീ തൗഫീഖാക്കി തരണോ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പടച്ചവനെ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തുക നീ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നബി തങ്ങളെ ആ ഒരു സലാം മടക്ക ജവാബ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ആ റൗള ശരീഫ് ഹുജ്റത്ത് ശരീഫ് നോക്കിയിട്ട് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന സലാം ചൊന്ന് സിയാറത്താക്കുക നീ തൗഫീഖ് തരണോ അല്ലാഹ്. ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ കുഞ്ഞായി മക്കളൊട്ടിಗೆ സഹോദരിമാരൊട്ടിಗೆ ഇബാദത്ത് അവിടെ പോകും നീ തൗഫീഖ് തരണോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ബന്ദറിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഹിഫ്ദ് കോളേജ് സഹിതമുള്ളതിൽ നീ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിക്ക് എത്തുപാട്ടു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ റായത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയുടെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാ ഖൈറും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടായത് നീ ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളം നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ഖാദിയാർ സഹിതമുള്ള മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സഹിതമുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങ മഹാനായ ശൈഖുൽ ജാമിഅ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള അതേപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വേനായിട്ടാറല്ല പ്രവർത്തിച്ചുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങ സാദാത്തീങ്ങ സയ്യിദന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖാദിയാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا ونصيحتنا وإفطارنا وصدقتنا وسائر أعمالنا تامة واغفر بها ذنوبنا كلها عامة إنك على كل شيء قدير. آمين 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 بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാ ആൾമാർക്കും ദ്വാരക്കും കൊണ്ട് ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി